Fatiha, come in front of the camera. Okay. Hello, everyone. Hello, kids. Assalamu alaikum, and a very, very good evening to all of you. I hope you are all doing well. Are you doing Assalamualaikum. well or not? Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum. Alaikum salam. Are you all doing good? Yes, Yes, miss. miss. Okay. So, how did your school start? Are you going to school now? No, miss. No, No? miss. Yes, miss. No, miss. Yes, miss. Tahmid and Iftikhar, why is it no? Your school hasn't started yet? Ah, okay. I think so. Your curriculum is going to be changed. It just stopped this curriculum, Yes, miss. but there is a possibility maybe this year it might be continuing because all of them has already purchased the books. I mean the guides also. কে guide কিনেছো? I mean for the textbook. Iftikhar, Tahsan, Anna, Tahmid. Okay. So almost everyone has bought the guide books for it. Even the business who are doing the librarian or the libraries also has purchased the guides. মানে ওদের জন্য লস হয়ে যাবে সব একদম সহিত করে দিল now. Okay, but let's see. But it's a good thing that তোমাদের এই সিস্টেমটা স্টপ করে দেওয়া হচ্ছে। হয়তোবা কিছু রেনোভেশন করা হবে। না, কিছু না, তোমাদের এটা কিছু সবকিছু মিলিয়ে চেঞ্জ করা হবে। So let's hope for the best, inshallah. Okay, so welcome to the class of 5 to 6, batch number 2, and I'm your Imam. So let's get started with today's session. And from the previous class, most of you were absent for due to the network issues. So we have done something called describe a person in 8 ways, but just only the general appearance. We can call it, these are known as general appearance. That means যে তোমার যে আউটলুকটা আছে নর্মালি যেগুলো নোটিসিয়েবল হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, যেমন তোমার হাইট, ওয়েট, ফেস, বডি স্ট্রাকচার, কেমন ক্যারেক্টার অফ বিহেভিয়ার, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, আচ্ছা, let me make it a little bit small on it. Very much big. Think so it's good enough. Make it in a different color. সো জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সে তোমার যে বিষয়গুলোকে তোমরা খেয়াল রাখবে, দ্যাট ইজ অন দ্য লাইক ফেস, বডি বিল্ড, হাইট, নোজ, হেয়ার, আইজ, বিহেভিয়ার, এজ। এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি? জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, মানে সাধারণত তোমার একটা মানুষ দেখলে যেটা দেখতে পারো। সো আমরা যখন তার চেহারা নিয়ে বলবো, সো অনেকের চেহারা তোমার আছে স্কোয়ার, অনেকের আছে থিন, ওভাল, ট্রায়াঙ্গুলার, চিসেলড, রাউন্ড, হার্ট শেপড, ওয়াইড। তারপর বডি বিল্ডের জন্য তুমি দিতে পারো হি হ্যাজ এ স্লিম, চাবি, থিন, ফুল ফিগার্ড, স্লাইট, মানে slightly thin or slightly chubby. Chubby means or slightly fat. Chubby means একদম গোলু পোলু টাইপের, ঠিক আছে? Then he is a dash or he is dash। তুমি মানে হাইট নিয়ে যদি কথা বলো, you can say that he is short or he is about 10 or 5 feet 6 inches, something like that. Then if you are going to talk about nose,
Then you can say that he has a straight nose or flat nose, small nose, big nose, hooked nose, long or pointed. এটা গেল তোমার কি কি? ফেস, body, height, and nose. Then we will go with the hair or age. এজ যেমন তুমি বলতে পারো হি ইজ ড্যাশ ইয়ার্স ওল্ড বলতে পারো, অথবা বলতে পারো হি ইজ ইয়াং, হি ইজ ইন হার টেন্স, হি ইজ ইন আর্লি 20s। আর্লি 20s মানে হচ্ছে তোমার 21 22, মাত্র তোমার 20 বছরের একটু উপরে পড়েছে। মিডল বললে তোমার হচ্ছে 25 বোঝায়। লেট 20s বললে তোমার বোঝায় যে 26 থেকে স্টার্ট। ঠিক আছে, 30s আর সেম, মিডল এজড মানে 50 এরকম হবে, মানে মোটামুটি 40 50 এরকম। তারপর হি অর শি হ্যাজ ডার্ক অর ফেয়ার হেয়ার, ব্ল্যাক হেয়ার, ব্লাড হেয়ার, রেড হেয়ার, ব্লন্ড, কার্লি হেয়ার। তারপর চুলের হাইটটাও বলে দিতে পারো, যে অনেকের হচ্ছে বব কাট, যেমন তাহমিদ ইফতেখার, ছেলেদের জন্য বলা যাবে যে ইটস লাইক আর্মি কাট অর সামথিং লাইক দ্যাট। আর মেয়েদের জন্য শোল্ডার লেন্থ মানে হচ্ছে কাঁধ পর্যন্ত বা ওয়েস্ট পর্যন্ত বা হিপ পর্যন্ত, যেটা বলো আর কি। অথবা বব, বব যেটাকে বলা হয় একদম ছেলেদের যে কাটিং, যেটা ওটাকে সাধারণত বব বলা হয়, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, Anna is smiling for something. Why are you smiling? Miss, I'm not smiling. You are not smiling? Okay. He or she has shape and color, মানে তার চোখের বর্ণনা যেটা, he has or she has big black eyes, round blue eyes, তোমাদের ইয়ের মতো। Then he or she is very smart, handsome, good looking, cute, elegant. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? তার মানে আমরা 8টা বিষয়, তোমার জেনারেলি টার্মে 8টা বিষয় চোখে দেখতে পারো। আরো দুটো জিনিস আছে, বাট অত আমরা না যাই। যেমন অনেক ছেলের হচ্ছে বিয়ার্ড আছে, ঠিক না? সামনে থেকে বিয়ার্ড মানে দাড়ি আছে, মুস্তাচ আছে। তো তুমি যদি কোনো বড় কাউকে ভাবে বর্ণনা করতে চাও, ইউ ক্যান গো উইথ দিস। তো 8টা জিনিস আমরা জেনারেলি, আমরা নর্মালি বলবো যে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সে এই 8টা বিষয় তুমি খেয়াল রাখতে পারো। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন তোমাদেরকে মিস হচ্ছে 10 মিনিটস টাইম দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এটার উপরে, মানে এইরকম 8টা জিনিসকে লক্ষ্য রেখে তোমার যে কোনো তোমার পার্সন সম্পর্কে তুমি বর্ণনা করবে। তুমি চাইলে তোমার এখানে ক্লাসমেট সম্পর্কেও বর্ণনা করতে পারো, বাট এটা তো তোমাদের পুরাটা লেখা নেই। সো আই উড সে দ্যাট তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, সো দ্যাট বোথ অফ দ্য, আচ্ছা চলো এক কাজ করি, সবাই এই 4টে ইনফরমেশন আগে লিখে ফেলো। এটার জন্য 5 মিনিট দিচ্ছি, আর এটার জন্য 5 মিনিট দিচ্ছি। ঠিক আছে? আর কারো যদি লেখা শেষ হয়ে যায় এর আগে আমাকে বলো, তাহলে আমি পেজটা তোমাদেরকে স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য দিয়ে দিব। ঠিক আছে, কথাটা ক্লিয়ার? ওকে, নাও ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন। লেটস স্টার্ট। দেখি কে কার সম্পর্কে কেমন বর্ণনা দেয়। হচ্ছে যখন এটাকে প্রেজেন্ট করবা, মেক শিওর দ্যাট ইউ আর মেনশনিং দ্যাট পারসনস নেম, যার সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছ। ঠিক আছে, মানে তোমার সাথে ওর রিলেশনশিপটা কি, এন্ড হু ইজ দ্যাট পারসন। আমরা জাস্ট আজকে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সটা শিখবো, এটা আরেকটু ডিটেলসে আমি তোমাদেরকে শিখাবো যে হাউ টু ডিসক্রাইব আ পারসন। জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স তো একটা নর্মাল জিনিস, একটা মানুষকে তো শুধু এটুকুই ভাবে বর্ণনা করা যাবে না, তাই না? কিছু আরেক কিছু বিষয় আছে, সেগুলো আমরা জানবো। বাট আগে তোমাদের কাছ থেকে মিস এটা কিভাবে বর্ণনা করছো সেটা একটু শুনে আসি। হুম, ওকে, সো লেটস স্টার্ট উইথ তাহসান, ইফতেখার তাহসান। মিস, আমি ফার্স্টে নো।
আর তুমি ফার্স্ট কেন? কেন ফার্স্টে দিবা না? আমি দিতে চাচ্ছি না, এখন পরে দিই। সেকেন্ড বা থার্ড বা লাস্টে। ওকে তাহমিদ, লেটস গো উইথ ইউ। First, I would like to say about my best friend Adit. He has a round face. He has a slim build. He is about tall. He has a straight nose. He is young. He has dark hair. He has brown eyes and he is very handsome. সব যে হি 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 করে দিলা, তাহলে কেমন হয়ে গেল না? আমি তো তোমাদেরকে এটা সেন্টেন্স বোঝানোর জন্য দিছি, এখন তুমি যদি বারবার হি 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 লেখো তো মানুষ বোর হয়ে যাবে। Miss, একটু আমি এটা ঘুরে বুঝে পেঁচে দিচ্ছি। লেখো। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা লেটস গো উইথ আহিল। দেখি আহিল কি লিখেছে। He has an oval face. He has a full-figured build. He is medium or he is about feet. কার He সম্পর্কে has a বলছো? straight. তুমি কার সম্পর্কে বলছো? আমার আমার ক্লাসের এক বন্ধু সম্পর্কে। তাহলে বলো যে আই এম টকিং অ্যাবাউট মাই ফ্রেন্ড, হিজ নেম ইজ দিস। I'm talking about my friend. His name is Tamim Iqbal. He Go has on. an oval face. He has a full figured build. He is medium or he is about feet. He has a straight nose. He is young. He has black hair. He has round gray eyes. He is very good. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা লেটস গো উইথ এবার ইফতেকার, আর ইউ ওকে নাও? You Okay, have them miss. done. Yes, go on. Now I talk about my best friend. His name is Sunny. He has a Where round are you? face. I can't see you. Okay, miss. He has a round face. He has a slim build. He is short. He has a small nose. He is my age and he has black hair. He has brown eyes and he is very ugly. He is very active. Active no, miss. Active no, ugly. Ugly? How can you say your best friend is ugly, huh? Miss, I think. Why? Miss, I don't know. But I No think he one, is ugly. no one is ugly in the world. Come on. Don't be so And judgmental. he is so disturbing. ও আচ্ছা, আগলি এই জন্য, তাই না? মানে হি Yep, ইজ miss. অ্যানয়িং ইউ, দ্যাটস ওয়াই। Miss, প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কল করে। প্রত্যেকটা সেকেন্ডে তোমাকে কল করে? কি বলে তোমাকে? হোয়াট ডাজ হি সে টু ইউ? মিস কিছুই না, গেমস খেলতে। Okay, you should say it in English, not in Bangla. ও সরি মিস। Okay, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা তারপর নেক্সট ওয়ান, লেটস গো উইথ তাহসিন। মিস একটু পরে একটা বাকি, বুঝতেছেন কি দিব এটা? Okay, let's go with Anna then. Anna, say it. I'm going to describe my mother. She has an oval face. She has a slim build. She is medium. She has a slim build, নাকি she is a slim build? She is a, she is medium. She has a straight nose. She is in her late 30s. She has curly hair. She has dark brown eyes. She is very beautiful. Okay, আচ্ছা। ঠিক আছে। Okay, next one. Let's go with our Mohini. Yes. Then Aira.
Uh, I want to talk about my classmate. My classmate's name is Lamha. My classmate's face is round shape. She has a slim build. She is medium and she has a straight nose and she's a younger. She has a dark hair and big black eyes. She is very pretty. Okay, ঠিক আছে. Okay, so let's go with Ira. Yes. I'm talking about my best friend. Her name is Sarah. She has a round face. She is a chubby girl. She is medium. She has a pointed nose. She is long. She has straight hair. She has brown eyes. She is very cute. Okay. Then who is left? Tasin, na? Okay, miss. Mm-hmm. Go on. Now I am talking about my best friend. Her name is Titisha. She has a round face. She has a slim build. She is about tall. She has a small nose. She is young. She is about tall. She is tall. আর যদি about দাও that means তোমাকে সেন্টিমিটার সম্পর্কে বলতে হবে. She is about 5 feet or something like that. She is about টা তোমরা সেন্টিমিটার বা ফিট বোঝানোর জন্য, আর না হয় নরমালি তুমি বলবা she is tall. Okay. Okay, miss. She has long hair. She has big blue eyes. She is very cute and beautiful. Okay, so now let's do some other thing before that, which is about, let me give you some sentences which is very easy for you, or acha, let's discuss about some grammatical points, যেটা হচ্ছে আইএনজি স্পেলিং। কখন কোথায় আইএনজি স্পেলিং গুলোকে তোমার হবে as per different words এর অনুযায়ী, so we will know about that. I mean, that to write a verb ending in ing, we need to know the correct spelling method. Okay. So that the first thing is that in general terms, just you need to add ing at the end of the verb. তাহলে তোমার wash, washing, doing, clean. But if the verb ends in consonant, what if the verb ends in consonant? Then remove the e from the end of the verb and add ing. যেমন write এর লাস্টে হচ্ছে তোমার কনসোনেন্ট আছে, ডি আছে এবং প্লাস ই আছে। কি আছে? কনসোনেন্ট এবং ই, কনসোনেন্ট এন্ড ই। তখন তোমাকে কি করতে হবে? এইটাই পুরো বাদ যাবে, মানে ইটা বাদ যাবে, ডাইরেক্ট রাইটিং, ক্লোজিং, মুভিং এভাবে করতে হবে। যদিও আমি জানি মোস্ট অফ দেম তোমরা জানো অ্যাজ পার তোমরা স্পেলিং পড়ে এসেছো, বাট যখন আর একটু বড় হবা তখন আরো কিছু স্পেলিংস এর ডিফিকাল্টিজ হতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই। দেন ইফ দ্য ভার্ব এন্ডস ইন আই তাহলে টা উঠে যে ওয়াই হয়ে যাবে, ওয়াই আই এন জি, সেজন্য ডাই হয়ে যায় ডাইং। আই এম ডাইং এভাবে আইএনজি যোগ হয় না, আই এম ডাইং স্পেলিংটা এভাবে হয়। ঠিক আছে? দেন দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্যাট তোমার যদি কোনো সেন্টেন্সে সিভিসি, আই মিন কনসোনেন্ট ভাওয়েল কনসোনেন্ট, when a verb with one syllable, when a verb with one syllable ends in a CVC, we double the final consonant. এক্সেপশনটা হচ্ছে when the verb ends in W, X or Y. এটা এক্সেপশনাল, বাকি সব তোমার সেম। যেমন রোয়িং, রোয়িং এ রো মানে হচ্ছে তোমার বাওয়া বা বক্স। আমরা যখন বলি বক্সিং, আমরা এক্স আই এন জি লিখি, আমরা ডাবল এক্স লিখি না।
তাহলে কি পেলাম? ওয়ান সিলেবল তো সবাই আমরা চিনি। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তো, তোমরা কি জানো সিলেবল কিভাবে সেপারেট করতে হয়? ডু ইউ নো হাউ টু সেপারেট আ সিলেবল? নাও। হুম, সবসময় মনে রাখবা, when you are telling that this is mono, এখানে একটা সিলেবল, এখানে দুটো সিলেবল, সিলেবলে সবসময় একটা ভাওয়েল থাকবে বা দুটো ভাওয়েল থাকবে। কি থাকবে? সিলেবল মিন্স একটা ভাওয়েল থাকবে অথবা দুটো ভাওয়েল থাকবে। যেমন কাটিং, কাটিং, কাটিং এ দুইটা সিলেবল। কিভাবে দেখো? কাটিং, দুইবার উচ্চারণ করছি, মানে একটা স্ট্রেচ আমরা কাটিং বলছি। কাটটাতে দেখো একটা ভাওয়েল আছে, টিং এ দেখো একটা ভাওয়েল আছে। তার মানে যখনই তুমি বলছো যে এটা একটা সিলেবল, দ্যাট মিন্স ওইখানে তোমার একটা ভার্ব থাকবে। একটা ভার্ব থাকতে পারে, মাঝে মাঝে দুটো ভার্বও থাকতে পারে। যেমন এখন যদি আমি বলি স্কুপ, স্কুপ, এখানে দুটো ভার্ব এক, মানে দুটো ভাওয়েল একসাথে, ঠিক আছে? ডাবল ও। স্কুপ, টুল, টি ডাবল ও এল, টুল, একটা সিলেবল বা দুটো ভাওয়েল। তো তোমার সবসময় মনে রাখবা সিলেবলে তোমার একটা ভাওয়েল বা দুটা ভাওয়েল থাকে, ঠিক আছে? সো এখানে যখন দেখবা সেটা ওয়ান সিলেবল, যেমন খাট, একবারে উচ্চারণ করছো, আবার একটা ভাওয়েলই আছে। সো এটা যখন থাকবে, এই যে ফার্স্ট এরটা কনসোনেন্ট দেন ভাওয়েল দেন কনসোনেন্ট, তখন লাস্টের অক্ষরটা ডাবল হয়ে যাবে, কাট হয়ে যাবে, কাটিং। দেন if the verbs end in w, x or y, যেটা বলছিলাম, snowing, fixing, playing, এগুলো তোমার ডাবল অক্ষর করা হয় না। Then the last syllable is not stressed. Stressed মানে হচ্ছে তোমার বেশি একটা জোর দেওয়া হয় না। হ্যাপেন, আমরা হ্যাপটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি। ভিজিটিং, ভিজিট, ভিজিটটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি না, আমরা টিং বললেও আছে, হালকা পাতলা বলি, ঠিক আছে? ফার্স্টের দিকে যখন তোমার সেন্টেন্স শব্দটাকে আমরা বেশি উচ্চারণ করছি, ফার্স্ট পোর্শনটা, সিলেবলটা, তখন হচ্ছে happen, happen, visit, প্রথমেরটাতে বেশি ফোকাস, তখন আর তোমার ডাবল করার প্রয়োজন নেই। হ্যাপেনিং, ভিজিটিং। If the last syllable is stress, begin, কোনটা আগে শোনা যায়? সামিট, কোনটা বেশি শোনা যাচ্ছে, প্রেশার হচ্ছে? Miss বলো তো Mate. কোন? মিট, হ্যাঁ। যখন শেষেরটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে তখন আমরা এটাকে ডাবল করে দিব, বিগনিং, সাবমিটিং, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য রুলস অফ ইট। আচ্ছা, তাহলে প্রথমটা তোমরা জেনে গেছো, নর্মালি আমরা আইএনজি যোগ করে দেই। পরের রুলসটা কি, সবাই একটু শর্ট ফর্মে লিখে রাখবা। নর্মালি জেনারেলি অ্যাড আইএনজি শেষ, জেনারেল টার্মে হচ্ছে অ্যাড আইএনজি উইথ দ্য ভার্ব, ঠিক আছে? সবাই কথাগুলো লেখো। জেনারেলি অ্যাড আইএনজি উইথ দ্য ভার্ব, শেষ। এটা লেখা ডান। জাস্ট লিখবা জেনারেল Just অ্যাড minute. আইএনজি। ওকে,
তারপর সেকেন্ডটা কি? ভার্বস যেটা কনসোনেন্ট প্লাস ই দিয়ে এন্ড হয়। জাস্ট এই কথা, কনসোনেন্ট প্লাস ই এন্ডে, এন্ডে কনসোনেন্ট প্লাস ই, তাহলে হয়ে যাবে তোমার রাইডিং। চাইলে এটাও একটা এক্সাম্পল লিখতে পারো। রিমুভ দ্য ই এভাবে কাটা দিয়ে বুঝাই দিলেই তোমরা সহজে মনে রাখতে পারবা। এই যে কনসোনেন্ট প্লাস ই দিয়ে এই এক্সাম্পলটা লেখো, ইজিলি মনে পড়ে যাবে, মানে ইয়ে হয়ে যাবে। Please finish. ওকে, ঠিক আছে। Please finish writing. ওকে বেবি, ঠিক আছে। সেকেন্ড দেন আই ই থাকলে ওয়াই হয়ে যাবে। জাস্ট এতটুকু লিখে আই ই থাকলে ওয়াই প্লাস আইএনজি হবে। দেন একটা এক্সাম্পল। Please finish writing. Finish. ওকে, দেন আমরা কি জানলাম? কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট। এখানে হাইলাইট পয়েন্ট হচ্ছে ওয়ান সিলেবল, ঠিক আছে? ওয়ান সিলেবল এবং সিভিসি থাকলে, মানে কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট থাকলে দেন ডাবল হয়ে যাবে, ডাবল দ্য ফাইনাল কনসোনেন্ট। এক্সেপশন এটা লিখে রাখতে পারো, তাহলেই হবে, পরেরটা লিখতে হবে না। Please finish. Please finish. আচ্ছা, তোমাদের এটা লেখার প্রয়োজন নাই, যেহেতু তোমরা অলরেডি এটা লিখেছো। এই কথাটা লিখেছো না? এক্সেপশন হচ্ছে এটা, লিখেছো? Yes, Yes. yes. ও, তাহলে এটা আর করার দরকার নেই। Then last syllable is not stressed, তখন নর্মাল আইএনজি, নো ডাবল লেটার। Please finish. Please finish. Last syllable stress, last syllable stress, double the final letter. Please finish. Please finish. Okay, that's all then. Which is, এখন যদি আমি তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন করি, like two sentences, which is that if I say, do you know where is the hotel? Do you know where is the hotel? আরেকটা হচ্ছে, do you know where the hotel is? Which one do you think is the correct one? Can you say again? Okay, let me write it down. Finish.
Miss, what is the meaning of do you? Where is hotel is মানে? ও ও নো লিখতে ভুলে গেছি। Which one do you think is the correct one? আমরা তো প্রশ্ন মেক করতে জানি তাই না? প্রশ্ন কয় ভাবে Yes. যেন মেক করা যায়? তিন ভাবে। একটা হচ্ছে মেইন ভার্ব দিয়ে, একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে, আর একটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস দিয়ে। তো তোমাদের মতে এটা আজকে একটু ডিটেইলড আলোচনায় যাব, মানে অন্যভাবে লিখলেও মাঝে মাঝে এভাবে কথাটা লিখে থাকি, প্রশ্নের আগে পরে অ্যাড করে থাকি। তাহলে এখন আমাকে বলো, ডু ইউ নো ওয়্যার দ্য হোটেল ইজ, কি ঠিক আছে? দেখি, ডু ইউ নো ওয়্যার ইজ দ্য হোটেল, এই কথাটা Miss, ঠিক do আছে। you know where is the hotel? Miss, Do you know do where you is know the where hotel? is the hotel? Do you ডু know ইউ নো where is ওয়্যার the ইজ দ্য হোটেল, কারণ আমরা জানি যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর পরে আমাকে অক্সিলারি ভার্ব দিতে হয়, এটার Yes, miss. বর্ণনায় গিয়েছো তাই না? বাট দ্য Yes, থিং ইজ দ্যাট both is correct. this both is correct. No, this one is correct and this one is wrong. How? Miss, how? How? Miss, এই তো আমি how? তো তোমার প্রশ্নটা আমি বলে দিচ্ছি। So how is it? So let me go with how does it happen? ঠিক আছে? The thing is that um if তোমাদের কোনো বাক্যে ডাবল রাইটিং থাকবে, ডাবল রাইটিং না থাকুক, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর কোয়েশ্চেনটা যে মেক করছো, ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন দিয়ে যে মেক করছো, সেটার আগে তুমি আরো কিছু অ্যাড করে নিচ্ছ। ধরো হোয়াট ইজ ইওর নেম, এটা নর্মালি তোমার ডাব্লিউএইচ দিয়ে কোয়েশ্চেন। এখন আমি যদি এভাবে করে কিছু অ্যাড করে নেই, যেমন হচ্ছে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ what her name is, what her name is। তাহলে দেখো, এই যে হোয়াট ইজ ইওর নেম এর আগে আমি আরো কি অ্যাড করে নিচ্ছি, আরো কিছু কথা অ্যাড করে নিয়েছি তাই না? হতে পারে প্রশ্ন টাইপের, হতে পারে অন্য কোনো ইনফরমেশন টাইপের। তখন আমরা যে সাবজেক্টের পরে আমরা যে সরি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর পরে যে অক্সিলারি ভার্বটা দিতাম, সেটা চলে যাবে সাবজেক্টের পরে। কিসের পরে চলে যাবে? সাবজেক্টের Subject. পরে। যেমন আমরা নর্মালি বলে থাকি ওয়্যার ইজ পলা, তখন আমার এর আগে যদি কোনো আমি এডিশনাল যোগ করি, ডু ইউ নো ওয়্যার পলা ইজ, আগে দিতাম ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর পরে অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু এখন সেটা হয়ে যাবে কি সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব, যদি আমি ডাব্লিউএইচ দ্বারা যে কোয়েশ্চেনটা মেক করব এর আগে যদি আমি এডিশনাল কোনো কিছু দিয়ে থাকি। কথাটা ক্লিয়ার? আর ইউ ক্লিয়ার or not? Is clear. ওকে, যেমন নর্মালি দেখো, হু আর দোজ পিপল, হাউ ওল্ড ইজ নিকোলা, হোয়াট টাইম ইজ ইট, এখানে দেখো কি বলছে, ডু ইউ নো হু দোজ পিপল আর, ডু ইউ নো অর ক্যান ইউ টেল মি হাউ ওল্ড নিকোলা ইজ, আমরা বলবো না হাউ ওল্ড ইজ নিকোলা, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট টাইম ইট ইজ, ক্যান ইউ টেল মি ওয়্যার আই ক্যান গো, নট ওয়্যার ক্যান আই গো। সোজা কথা, তোমার ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের আগে যদি তুমি আরো এডিশনাল ইনফরমেশন দিয়ে থাকো, তখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর পরে অক্সিলারি ভার্ব দিব না, সাবজেক্টের পরে দিব। দ্যাটস অল। আচ্ছা, তোমরাই এই কথাটাই নিজের মতো করে লেখো, এই জিনিসটা মানে যেটা বোঝানো হয়েছে তোমরা চাইলে এক্সাম্পল দিয়েও বোঝাতে পারো। যে আমি যখন দেখবো যে নর্মালি ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আমরা লিখছি, তখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস এর পরে অক্সিলারি ভার্ব দিব, কিন্তু যখনই ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন লেখার আগে আমরা এডিশনাল কোনো ইনফরমেশন দিব, তখন আমরা সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব দিব। এই কথাটা তোমরা যা বুঝেছো নিজের ভাষায় লিখো, প্রবলেম নেই। হু ইজ স্যামসাং?
একে, হু ইজ দিস? কে এটা? It's finished. Is finished. ওকে, এখন দেখো আমরা ধরো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, ওটা তো গেল আমার অক্সিলারি ভার্ব সহ ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন। অনেক সময় মানে এম ইজ আর দেওয়া থাকে। এখন আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এরকম হয় না যে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব নেই, কিন্তু আমরা কি দিচ্ছি? ডু ডিড ডাজ দিয়ে কোয়েশ্চেন বানাচ্ছি, বানাচ্ছি না? আমাদের আমাদের ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন বানানোর মধ্যে আমাদের কি দিতে হচ্ছে? অক্সিলারি ভার্ব দিতেই হচ্ছে। Yes, miss. যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে আমি কি করে দেই? ডু ডিড ডাজ করে দিই। তো এইখানে জিনিসটা হচ্ছে, যখন দেখবা যে তোমার কোয়েশ্চেন ডু ডিড ডাজ, মানে তোমার নর্মালি কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়্যার ডাজ হি লিভ, কিন্তু যখন তুমি এডিশনাল জিনিসটা দিচ্ছ ডু ইউ নো ওয়্যার হি লিভস, তার মানে নর্মাল টেন্সের নিয়মটাই হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? ধরো এখন আমি বললাম ওয়্যার ডিড হি লিভ, কি বলছি আমি? ওয়্যার ডিড হি লিভ। তখন এই প্রশ্নটা আমরা কিভাবে করব? ডু ইউ নো ওয়্যার হি লিভড? ডু ইউ নো ওয়্যার হি লিভড, যেহেতু আমরা এখানে ডিড হি লিভ দিয়েছি, পাস্টে দিয়েছি, তার মানে তোমার কোয়েশ্চেনটা তখন হি লিভড হয়ে যাবে। কথাটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা কিছুটা ন্যারেশন স্টাইলের। তাহলে এখানে যেমন ধরো হাউ ডু এয়ারপ্লেনস ফ্লাই, ডু ইউ নো হাউ এয়ারপ্লেনস ফ্লাই, এখানে কিন্তু আমি দিচ্ছি না যে হাউ এয়ারপ্লেনস ডাজ ফ্লাই, নর্মালি দিচ্ছি হাউ এয়ারপ্লেনস ফ্লাই। I don't know what Jane wants. I don't remember why she went home. তোমরা সেম ওয়েতে যদি ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন না দাও, ধরো এই কোয়েশ্চেন ডাব্লিউএইচ দিয়ে না করছো, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স করছো, তাহলে ইফ বা ওয়েদার দিয়েও প্রশ্ন বানাতে পারো।
এগুলো হচ্ছে yes no কোয়েশ্চেনের জন্য। Do you know if Jack is at home? চাইলে রিপ্লাই দিতে পারবা yes or no। কিন্তু do you know how airplanes fly? তুমি কি বলতে পারবে yes? What Jane wants? No। বলতে পারবা? আর মানে যে প্রশ্নগুলো তুমি yes no দ্বারা আনসার করার ট্রাই করছো সেগুলোতে তুমি ইফ বা ওয়েদার দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করবা। ঠিক আছে? ক্লিয়ার নাও এভরিওয়ান? Yes, miss. আচ্ছা, আমরা কি ডাইরেক্ট এক্সারসাইজে যাব নাকি এগুলোর কিছু লেখার প্রয়োজন আছে? ডাইরেক্ট এক্সারসাইজ? Miss, direct exercise. Direct Okay. exercise. Direct exercise. Okay, let's go with it. Do these sentences. Finish up. Okay. Then is Kate in her office? তাহলে কি I হবে? don't know where is Kate. Where is? Kate. Where is Kate? Okay. Okay. Then is the castle very old? I don't know how old the castle is. How old the castle is? Very good. Will Paul be here soon? I don't know when I Paul don't be know when Paul will be here. here. When Paul will arrive. Acha. When Paul will arrive. Okay. Then was he angry because I was late? I don't know why he was angry. I don't know why he was angry. Very good. Then, has Emily lived here a long time? I don't know I how don't know how I don't long know he how long lived. here he will live. How long Emily Emily has Live. has Has lived? lived. Acha. Then, how do airplanes fly? Do you know how airplanes fly? Where does Susan work? I don't know I don't know where where Susan Susan was. Where Susan works. where Susan works হবে যেহেতু does আছে। আচ্ছা। What did Peter say? Do you remember? what Peter remember What Peter said? Said. Said হবে did আছে said হবে। Yes, miss. Okay, why did he go home early? I don't I don't know why he went home Why early. Okay. What time does the meeting begin? Do you know? Do Do you you know know what when time will does the the meeting meeting begin? begin? meeting is Do you know what begin. time the meeting begins? What Yes, time the the meeting meeting begins? begins. How did the accident happen? I don't remember. I don't I didn't remember I how don't the know how accident the how accident happened. happens. How the accident Happened. happened. So these are all your answers. Okay, so I think so that's all for today. In the next class, make sure you are making me remember that I will show you how to describe a person in an elaborate way. ঠিক আছে, আমরা জাস্ট জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সটা শিখেছি। এখন শিখবো যে পুরো একটা মানুষকে কিভাবে বর্ণনা করতে হয়। ঠিক আছে? In a good way. Yes, Okay, miss. so that's all for today and see you in the next class, inshallah. Till then, stay safe and healthy. Bye bye. Assalamu alaikum, miss.